بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس اور عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کا اسلامک سٹڈیز کا ٹیچر ہوں. تو اسلامک سٹڈیز میں ہم دو طرح کے جو ہے نا وہ بکس ڈیل کرتے ہیں. اس میں ایک اسلامیات ہے اور دوسرا ترجمۃ القرآن. تو ترجمۃ القرآن کے ہمارے کچھ لیسن ہمارے ہو چکے ہیں. تو آج ہم جو ہے نا اسلامیات کے حوالے سے اس میں ایک ٹاپک ہم نے سلیکشن کی ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج حدیث نبی کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ کچھ گفت و شنید اور ڈسکشن کرنی ہے. اس میں فرسٹ آف آل ہمارا عنوان ہے حدیث نبوی. دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک حدیث دوسرا نبوی. حدیث تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، وہ ادھر ڈسکس کریں گے. نبوی کا معنی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی ہونے کا ایک منصب تھا نا، اس کو نبوی کہتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کی اسٹڈی لائف چل رہی ہے تو ہم کہیں گے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. تو یہ تو نبوی کا معنی ہوا. حدیث کی تعریف، سب سے پہلے ہم حدیث کی تعریف کریں گے، کیونکہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا جو فرسٹ اور امپورٹنٹ اپنا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. کسی چیز کی ڈیفینیشن کے بغیر اس کو آگے ڈیپتھ تک سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حدیث نبی کی تعریف، ٹھیک ہے. اس میں دو چیزیں آئیں گی، حدیث کا لغوی معنی اور حدیث کا اصطلاحی معنی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے حدیث کی اقسام، ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیث کی اہمیت، حدیث کی فضیلت، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے سبق کا خلاصہ ہو جائے گا کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایک سے دو لائنوں میں سمیٹ کر اپنے ٹاپک کو کلوز کریں گے. سب سے پہلے حدیث کی ڈیفینیشن. جیسا کہ میں آپ کو پہلے دن سے بتا چکا ہوں کہ جو اردو زبان ہے وہ آئی ایس کی ہو، پی ایس کی ہو، اسلامیات کی ہو، ٹھیک ہے، اس میں تقریباً کوئی 60-70% عربی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو حدیث بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تاریخ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. حدیث کا لغوی معنی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا. جیسے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے لغوی معنی شارٹ فارم میں لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر حدیث کا کیا معنی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. شارٹ میں بات کرنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا. ڈیٹیل کے اندر اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنی بھی یوز ہوتا ہے، ٹرم یوز ہوتی ہے، اور شرعی معنی بھی ٹرم یوز ہوتی ہے. اصطلاحی معنی کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹیل کے اندر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو تین چیزیں اصطلاحی معنی میں آتی ہیں. اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. 3 پوائنٹ ہے اس میں اور ڈیفینیشن ہماری پوری ہے. قول عربی زبان کا لفظ ہے. قول کا معنی ہے زبانی بات کرنا، جیسے میں کر رہا ہوں. اب اللہ، اس کی ایگزامپل اللہ کے نبی کی احادیث سے لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو زبان سے بتایا. قول کا معنی کیا ہے؟ زبان سے جو بات ارشاد فرمائی ہو. اب قول، فعل کا مطلب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی بات نہ فرمائی ہو، عمل کر کے دکھایا ہو، اس کو فعل کہتے ہیں. اور فعل کا مترادف لفظ عمل بھی ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کی ایگزامپل ہم حدیث سے لیتے ہیں. اگر عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہ پوچھو کہ اللہ کے نبی کی نماز کتنی پیاری ہوتی تھی. جب اللہ کے نبی رکوع کرتے تو لمبا رکوع کرتے، ہمیں ایسے لگتا جیسے رکوع سے اٹھیں گے نہیں. اور جب سجدہ کرتے، پہلا سجدہ کرتے، تو ہمیں اتنا لمبا سجدہ کرتے ہمیں ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی شاید وفات پا گئے ہیں. لیکن جب سجدے سے اٹھتے پھر ہمیں پتہ چلتا کہ نہیں نماز پڑھ رہے ہیں. تو پہلے اللہ کے نبی نے زبان سے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب اللہ کے نبی نے اس ٹھنڈک کو عملی طور پہ کیسے کر کے دکھایا. اور تیسری چیز ہے تقریر. 3 چیزوں کا مجموعہ ہے نا، قول، فعل اور تقریر. تقریر کا معنی ہے کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کی غیر موجودگی میں کوئی کام کیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی کا اظہار فرمایا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر. ٹھیک ہے جی. اس کی ایگزامپل کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
मगरब के वक्त मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, अजान हुई, अभी जमात नहीं हुई, एक सहाबी आए, उन्होंने जमात से पहले 2 रकअत नमाज पढ़ी, तो अल्लाह के नबी ने उसको मना नहीं किया कि भाई तुम्हें फर्जों से पहले ये नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी। तो उलमा कहते हैं कि अगर कभी कभार आदमी मगरब के फर्जों से पहले 2 रकअत नफल पढ़ ले तो वो जायज है। आप देखो अल्लाह के नबी ने खामोशी का इजहार किया, ठीक है, किसी अल्लाह के नबी के सामने हुआ और अल्लाह के नबी की गैर मौजूदगी में, अल्लाह के नबी तो मौजूद नहीं है, सहाबा कराम ने उस वक्त कोई काम किया, उस पर भी अल्लाह के नबी ने खामोशी का इजहार फरमाया, तो ये भी क्या है जी, ये भी हदीस ही है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को एक जगह भेजा कि तुम लोगों को एक काम है, वहां पर जाओ। गालबन कबीला बनु कुरैज़ा था कि तुम लोगों ने साथ में फरमाया कि तुम लोगों ने असर की नमाज उस कबीला में जाकर पढ़नी है। अब सहाबा कराम कोई 20, 30, 40 की जमात ही चल पड़े। अब रास्ते में असर की नमाज का वक्त खत्म होने को आया। अब सहाबा कराम में इख्तलाफ हुआ कि अगर हम उधर जाकर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज कज़ा हो जाएगी, और कज़ा नमाज पर भी कुरान पाक में और हदीस में अल्लाह के नबी ने बड़ी हमें सख्त किस्म की वाइदें बताई हैं कि नमाज को कज़ा ना करो। क्यों? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है बेशक ईमान वालों पर नमाज उनके मुकर्रर वक्त पर फर्ज की गई है। और बाद सहाबा ने कहा कि नहीं जी, हम उधर ही पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी का हुक्म क्या था कि उस जगह पर ही पढ़नी है। तो दोनों ने, बाद ने वहां पढ़ ली, बाद ने उस कबीले में जाकर पढ़ ली। बाद में ये वाकया अल्लाह के नबी के सामने आया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने भी ठीक किया, तुमने भी ठीक किया। ठीक है जी। आगे हदीस की अकसाम, यही जो हमने हदीस की डेफिनेशन पढ़ी है ना कि कौल, फेल, तकरीर, इसको हदीस कहते हैं। यही हदीस की अकसाम है। हदीस की 3 अकसाम है, हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी। हदीस कौली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान से जिन कामों के करने का इरशाद फरमाया या जिन कामों से रुकने का कहा उसको हदीस कौली कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर कोई काम करके दिखाया, वो भी हदीस है। हदीस तकरीरी, किसी सहाबी ने आपके सामने या आपकी गैर मौजूदगी में कोई काम किया तो ये क्या है? हदीस तकरीरी है। तो हदीस की तारीफ लुग़वी और इस्लाही माना, हदीस की अक़साम, हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी। आगे हदीस की अहमियत, हदीस की अहमियत कुरान पाक की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में। हदीस की अहमियत के बारे में चंद एक वैसे थोड़ी सी तमहीदी बात ये समझ लें कि हदीस पाक जैसे कुरान पाक बड़ी एक अहम चीज है, इसी तरह हदीस पाक भी दीन इस्लाम का एक बड़ा अहम रुकन है, बड़ा अहम पार्ट जो हिस्सा है। कैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ए ईमान वालों नमाज कायम करो। अब हमने कुरान पाक की 6666 आयात खोल कर देखी, उसका तरीका हमें कहीं पर नहीं मिला। लेकिन जब हमने हदीस की किताबों को देखा तो वहां पर जैसे हम नमाज पढ़ते हैं उन अहादीस के अंदर वो सारा तरीका मौजूद था। तो इसलिए हदीस की अहमियत इसलिए भी जरूरी है, और हदीस की अहमियत इसलिए भी जरूरी है कि हदीस कुरान पाक की आयतों की तशरीह करती है, और इसलिए भी कि हमारे नबी हैं, हम हदीसों को पढ़ेंगे तो हदीसों पर अमल करेंगे, हमारे नबी को सुकून मिलेगा कि मेरे उम्मती मेरी हदीसों पर, मेरी बातों पर अमल करते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, लैला मजनू का एक फेक किस्म का किस्सा है। लैला औरत थी, मजनू क्या था? आदमी था। दोनों का आपस में इश्क मजाजी था। अब लैला की गली से कुत्ता होकर आया, ठीक है, मजनू ने लोगों के सामने कुत्ते को चूमा, ठीक है। अब लोगों ने कहा ये नापाक जानवर है, कुत्ता है, कोई बकरा हो तो समझ आती है, कोई मुर्गी हो तो समझ आती है, कुत्ते को चूम रहा है। उसने कहा मुझे ये नहीं पता कि ये कुत्ता है, ये लैला की गली से होके आया है, मुझे लैला से मोहब्बत तो उसके कुत्ते से भी मोहब्बत, उसकी गलियों से भी मोहब्बत। वो झूठी मोहब्बत लैला की वजह से कुत्ते से कर रहा है, तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, आप कुरान पाक में 2 आयतों में हम इसकी अहमियत समझते हैं। अहमियत समझते हैं, हमारे जिस्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट किस्म का बॉडी ऑर्गन क्या है? इंटरनल, दिल। अगर दिल निकाल दिया जाए, जितने मर्जी बड़े बड़े डोले हो, ठीक है, रोमन रेंज क्यों ना हो, दिल निकाल के उसको सिलाई कर दिया हो तो रोमन रेंज की हकीकत 0 होगी। तो हदीस पाक की अहमियत कुरान पाक से, अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया या